Okay, good morning, student. Again, some question, my voice clear ଅଛି? Everything is clear? Okay, ସମସ୍ତଙ୍କ voice clear ଅଛି ମୋର? No issue? ଆଚ୍ଛା ତ ଆମେ ଯୋଉ ଡେଲି ବେସିସ୍ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 3। ତ ଆଉ 3 ରୁ 4ଟି କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ମାନେ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ତୁମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଅକ୍ଟୋବର। ମନେ ରଖ ଏଇ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଓପିଏସସି ଓଏସ୍ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଡାଟା ବି ରହିବ ଯୋଉଟା କି ମେନ୍ରେ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଓ ଡବଲ ଏସ୍ ସି ସିଜିଏଲ୍ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଏକ୍ସାମ୍ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ହବ। ओके तो स्टार्ट करियो। Yes. ओके एगेन समस्त क्वेश्चन वॉइस क्लियर अछि। ओके थैंक यू। तो आज आम दुईटी पॉइंट ऊपर डिस्कशन करबा। गोटे होची अवार्ड आ गोटे होची स्पोर्ट्स। ओके जे अवार्ड कथा हम देखिबा यदि सितंबर मासर दुईटी मुख्य अवार्ड अछि। गोटे होची रमन मैगसेस अवार्ड 2025 बा 2025 रमन मैगसेस अवार्ड 2025 जो रहउछि। तो ताकू नेकि बहुत इंपोर्टेंट अपडेट रहउछि। जेमति जानिथिबो नोबेल प्राइज ठीक सेही भली ये होची कोन ना हम एशियार वन टाइप ऑफ नोबेल प्राइज बोले आम कहीपर। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କାହାକୁ ଏ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲେ? ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ରମନ ମାଗା ଆୱାର୍ଡ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ରମନ ମାଗାସ ଆୱାର୍ଡ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି? ଏନୁଆନ୍ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ଏନୁଆନ୍ ଆନ୍ସର ओके मन रखियो आम भारतर गोटे ऑर्गेनाइजेशन अछि जोड़ा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जोड़ा कि चिल्ड्रेन मानक पई गर्ल मानक पई एटा काम करिथाय। से ऑर्गेनाइजेशन ना होछि फाउंडेशन टू एजुकेटेड गर्ल ग्लोबल। फाउंडेशन टू ग्लोबल। ओके तो मन रख पिले। हाँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होछि जोटा कि तुमनकर फाउंडेशन टू एजुकेटेड गर्ल इन ग्लोबली। फाउंडेशन टू एजुकेशन गर्ल और ग्लोबली। तो एटा जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी ये हूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तो एटा साधारणतः को मान पाई काम करता है जोटा कि गार्ल मान पाई एटा काम करता है जो सेमानकर रिलेटेड जहाँ भी किसी इश्यू रोचे तो सेतमे एई अवार्ड टा सेमानकु दिया जायछि। तो क्वेश्चन होची एटा होची फर्स्ट टाइम जोटा कि कोनोसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जे कि भारतर जे कि कोनोसी आगुर दिया जाय नथिला जोटा कि फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ को अवार्ड दिया जायछि। ओके अच्छा ता सहित आउ दुई जन को मध्य ए अवार्ड दिया जायछि। ता सहित आउ दुई जन को मध्य ए अवार्ड प्रोवाइड करा होछि। मन रखियो साहिना अल्ली। साहिना अल्ली जे कि 2025 जो रमन नायक अवार्ड रही जे कि साइना अल्ली जे कि मालदीव जे कि मालदीव जे कि एनवायरमेंटल वर्क पई ताको मध्य ए अवार्ड दिया जाउछि। आउ जण रहउछनी फिलिपिन्स जहां नाम होछि आंटोनियो। ओके तांको मध्य दिया होछि जे कि ए अवार्ड दिया होछि। तो दुई तीनटा नाम को मन रखिबो जे कि ए वर्ष तुमरो रमन मायस अवार्ड 2025 पई नॉमिनेट हिचन बन एमान को दिया जिवो। तो प्रथम होछि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जे कि भारतर फाउंडेशन ऑफ एजुकेटेड गर्ल ग्लोबली। सेकंड होछंती जोरा कि मालदीप रो साहिना अली। आउट होछि किसे आंटोनियो। ए तीन जन को अवार्ड प्रोवाइड करा होछि। मोर कहबार କଥା होछि स्टूडेंट जे ए जो अवार्ड टा दिया जाउछि এটা কেতেতম আওয়ার্ড। এই যে আওয়ার্ডটা দিয়া যাচ্ছে এটা কেতেতম আওয়ার্ড মনে রাখিও 67th আওয়ার্ড। এটা হচ্ছে কেতেতম আওয়ার্ড 67th আওয়ার্ড। কাহিଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଏକ୍ସାମରେ ଥାଉ ସାଧାରଣତଃ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେରି କରେ ଏକ୍ସାମ ଟୁ ଏକ୍ସାମ। ଯେମିତିକି ଓଏସ୍ ଏକ୍ସାମରେ ତୁମକୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ।
ତିନିଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ବାକି ସବୁ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ ବଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୋ ମାଇକ୍ ଲଗେଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଭଏସ୍ ଆସିଲା ଏବେ? ଆଚ୍ଛା, ଓକେ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚାଲ ଚାଲ ତ ଏବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ଯେ କୋଉମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି କେତେ ତମ ଆୱାର୍ଡ ଅଛି। ଏବେ ଟିକେ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ହିଷ୍ଟ୍ରି ମିନ୍ସ ଯୋଉ ଆୱାର୍ଡଟା ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ତୁମ ଯୋଉ ରମନ ବାଗା ଆୱାର୍ଡଟା ଦିଆଯାଇଛି ତ ଯୋଉ ଆମ ଭାରତର ଯୋଉ ରହିଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ ଏଜୁକେଟେଡ ଗାର୍ଲ ଗ୍ଲୋବାଲି ତ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଯେ ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯେ ଏଟା କେବେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ବା ଏକୁ କେବେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରାଯାଇଥିଲା। ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ ଏଜୁକେଟେଡ ଗାର୍ଲ ଗ୍ଲୋବାଲ ଯୋଉଟାକି ଅଛି ୱାଜ ଫାଉଣ୍ଡେଡେड ସାହିନା ସାହିନା ହାସିନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଥିଲା କେବେ ନା 2007ରେ ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣତଃ ରାଜସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ଇନ୍ ରାଜସ୍ଥାନ। ଓକେ, ଆର ମୁଖ୍ୟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଫିମେଲ ଲିଟରେସି ହଉ ଫିମେଲ କୁ ରିଲେଟେଡ ଯାହା ବି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହଉଛି ଏ ଜିନିଷ ଆର ସାଧାରଣତଃ ମିଶନ ହଉଛି ୱାନ୍ ଗାର୍ଲ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍। ଓକେ, ତ ଏଇସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିଥାନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଏ ବର୍ଷ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇ ଅଛି। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ରମନ ନଗାସ ଆୱାର୍ଡ ଅଛି ଏଟା କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି? ଏଟା କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି? ଏନିୱାନ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖ ଏଟାକୁ ପ୍ରଥମେ 1957ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲା ଆଜ ଏ ବଦର୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଏଟା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇଛି। ଫିଲିପିନ୍ସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ରମନ ମେସ୍ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା 1957 ବା 1957ରେ 57ରେ ପ୍ଲେନ କ୍ରାସିସରେ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଡେଥକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଟା କେବେଠାରୁ ଫେରେ ଏ ଯୋଉ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଅନରଟା ଦିଆଗଲା ବା ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଗଲା 1958ରେ ଏ ଆୱାର୍ଡକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଗଲା ମାନେ 1957ରେ ତାକୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ଆୱାର୍ଡଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଦିଆଯାଉଛି କେବେଠୁ 1958 ଠାରୁ ଏ ଆୱାର୍ଡଟା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ବଦର୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି 1957ରେ ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ମେମୋରି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମେମୋରିକୁ ମାନେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ এই ଜିନିଷକୁ ଆୱାର୍ଡକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ କିଏ ଥିଲେ ନା ଫିଲିପିନ୍ସର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଯିଏ କି ଏ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କିଏ ସେ ଯିଏ କି ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ ଏନୁଆନ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖ ବିନୋବା ଭାବେ କିଏ ସେ ନା ବିନୋବା ଭାବେ 1958ରେ ଫାଷ୍ଟ ୱିନର ହିସାବରେ ଥିଲେ ସେ କିଏ ସେ ନା ବିନୋବା ଭାବେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଏ ଏଟା କେତେଟା କାଟାଗୋରୀରେ ଆୱାର୍ଡକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ମନେ ରଖିବ 6ଟା କାଟାଗୋରୀରେ ଏ ଆୱାର୍ଡକୁ ଦିଆଯାଏ। କେତେଟା କାଟାଗୋରୀ? 6ଟା କାଟାଗୋରୀରେ ଏ ଆୱାର୍ଡକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ଆଉ କଣ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯୋଉ ନଭେମ୍ବର 7ରେ ଏ ଯୋଉ ଆୱାର୍ଡଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ତ ଏଇଟା କେତେତମ ଆୱାର୍ଡ ଥିଲା ନା ମନେ ରଖ 67th ଆୱାର୍ଡ ଥିଲା। କେତେତମ ଆୱାର୍ଡ ଥିଲା? 67th ଆୱାର୍ଡ ଥିଲା। ବାସ୍ ଆମକୁ ଏତିକି ଜିନିଷ ହିଁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କର ରମନ ମାୟସ୍ ଆୱାର୍ଡ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ରହୁଛି। ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିଦେବି କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଛେ ଅଳ୍ପ ପଢିବା ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ରଖିବା ଏଇ କନସେପ୍ଟରେ ଯିବା। ଯେ ରମନ ମାଗାସ ଆୱାର୍ଡ ଯୋଉ ଅଛି ଯେ କି ଭାରତର ଯୋଉଟା ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଥମ ଥର ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନାଁ କଣ? ଏନିୱାନ୍ ଆନ୍ସର କ୍ୱିକ୍ ସ୍ପିଡରେ? ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନାଁ କଣ? ଏଜୁକେଟେଡ ଗାର୍ଲ ଗ୍ଲୋବାଲି। ଓକେ, କଣ ଆସୁଛି ନା ଏଜୁକେଟେଡ ଗାର୍ଲ ଗ୍ଲୋବାଲି। ଆଚ୍ଛା, ମାଲଦୀପରେ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ମାଲଦୀପର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ତା ନାଁ କଣ? ସାହିଦା ଅଲ୍ଲୀ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ଫିଲିପିନ୍ସ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଆଣ୍ଟୋନିଓ। ଓକେ, ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ମାନେ ଆୱାର୍ଡଟା ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି ଏଟା କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି? 1958ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରାଯାଇଥିଲା 57ରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି କେତେତମ ଆୱାର୍ଡ? 67th ରମନ ମାଗା ଆୱାର୍ଡ ଥିଲା। ଓକେ, ଏବେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ। ସବୁଠାରୁ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସାମରେ ବହୁତ ଥର ରିପିଟ କରିଛି ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ। ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ। ମୋର କହିବାର କଥା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏ ଯୋଉ 2025 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଗଲା ଏଟା କୋଉ ବର୍ଷର ନା 2023ର। 2023ର ଆୱାର୍ଡଟା 2025ରେ ଦିଆହଉଛି।
ମୋର କହିବା କଥା ଯୋଉ 2023 ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ ଯୋଉ 25 ଦିଆଗଲା ଏଟା କେତେତମ ଆୱାର୍ଡ ଥିଲା ମନେ ରଖିବ 71 71ତମ ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ସେରିମୋନିରେ এই ଆୱାର୍ଡକୁ ଦିଆଗଲା 71ତମ ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ସେରିମୋନିରେ ମୋର କହିବା କଥା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କାହାକୁ ଏଥର ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି କାହାକୁ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି ଏନିୱାନ୍ ଆନ୍ସର ମୋହନଲାଲ ଓକେ ଯୋଉଟା କି ଯିଏ କି ମାନେ ଫେମସ ମାଲାୟାଲମ ଆକ୍ଟର ଯାହା ନାଁ ହଉଛି ମୋହନଲାଲ ଯାହାକୁ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି 71ତମ ନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେ ଆର ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବଟା ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ ଯୋଉଟା କି 70ତମ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏନିର ଆନ୍ସର ଯେ କି ପୂର୍ବ ଷ୍ଟେପଟା ମାନେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମାନେ 2022ର ଆୱାର୍ଡଟାକୁ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏଟା ହିଣ୍ଟସ ଦଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ଓକେ ଚलो ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡଟା ଅଛି ଏ ଯୋଉ ଆୱାର୍ଡଟା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହାଏଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏଟା କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏ ଇୟରଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 1969 1969 ମସିହାରୁ ଏଟାକୁ ଦିଆଯାଇଅଛି ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯେ ଏ ଯୋଉ ଆୱାର୍ଡଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏ ଯୋଉ ଆୱାର୍ଡଟା ଏ ଆୱାର୍ଡଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡଟା ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଯାଇଥିଲା ମନେ ରଖିବ ଦେବିକା ରାଣୀ କିଏ ସେ ଦେବିକା ରାଣୀଙ୍କୁ ଏ ଆୱାର୍ଡଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଆୱାର୍ଡଟା ଦିଆଯାଏ କ୍ୟାଶ ମନି କେତେ ରହେ ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆୱାର୍ଡଟା ଦିଆଯାଏ ଏଥିରେ କ୍ୟାଶ ମନି କେତେ ରୁହେ ମନେ ରଖିବ 10 ଲାକ୍ସ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୟାଶ ମନି ରୁହେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କମଳ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କମଳ ସହିତ 10 ଲାକ୍ସ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସାୱେଲ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯିଏକି ଦେଇଥାନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ମନେ ରଖିବ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ କେବେଠୁ ଦିଆହଉଛି 1969ରୁ ଦିଆହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଯିଏକି ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ କିଏ ସେ ଦେବିକା ରାଣୀ ଯିଏକି 10 ଲାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କମଳ ଦିଆଯାଏ ତା ସହିତ ସାୱଲ ଦିଆଯାଏ ଆଚ୍ଛା ମୋ କହିବା କଥା ହୁ ଇଜ ଦ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଥାଏ କାହା ନାଁକୁ ବେଶ କରି ଦିଆଯାଇଥାଏ କିଏ କହିପାରିବ ଧୁନ୍ଦ୍ରିରାଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଫାଲକେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରିଅଲ ନା ମନେ ରଖିବ ଗୋବିନ୍ଦ ଫାଲକେ ତ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ବେଶ କରିକି ଏ ଆୱାର୍ଡଟା ଦିଆଯାଉଛି ମନେ ରଖିବ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଥିଲା ହଉଛି ରାମ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଯାହାର ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଇଏ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫାଦର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିନେମା ଭାରତର ସିନେମାର ଫାଦର ବୋଲି ଆଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯିଏକି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମର ଡାଇରେକ୍ଟର ସିଏ ଥିଲେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉଟାକି 1913 ମସିହାରେ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ତାଙ୍କ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ଆୱାର୍ଡ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛେ ଯୋଉଟା କି ଯାହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥାଉ ଫାଦର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିନେମା ବୋଲି କହିଥାଉ ଆଚ୍ଛା ଏ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଆୱାର୍ଡ ଥିଲା ଏବେ ଦେଖିବା ସ୍ପୋର୍ଟସ ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ ଅଛି ଗୋଟେ ଅଛି ୟୁଏସ୍ ଓପନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କିଏ ସେ ନା ୱାର୍ଲଡ ଆର୍ଚେରୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ମନେ ରଖ ତୁମମାନଙ୍କର ତୁମର ୟୁଏସ୍ ଓପନ ଯୋଉ ହେଇଛି ସାଧାରଣତଃ ଆମକୁ ୱିନରଙ୍କର ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବାର ଥାଏ ଯେ ୟୁଏସ୍ ଓପନ ଯୋଉ ହେଇଛି ମେନ୍ ସିଙ୍ଗଲରେ କିଏ ୱିନର ହେଇଛି ଆଉ ଓମେନ୍ ସିଙ୍ଗଲରେ କିଏ ସେ ଅଦରୱାଇଜ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ନାହିଁ ମନେ ରଖ ମେନ୍ ସିଙ୍ଗଲ ହଉଛି କଣ କାର୍ଲୋସ ସ୍ପେନର ଯିଏକି ୱିନର ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଓମେନ୍ କଥା କହିବା ଆରିଆନା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ ଯେ କି ଆଜି ୱିନର ହେଇଛନ୍ତି ୟୁଏସ୍ ଓପନରେ କାହିଁକି ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ୟୁଏସ୍ ଓପନର ୱିନରକୁ ନେଇକିରି ତ କେବଳ ୱିନରଙ୍କ ନାଁକୁ ହିଁ ପଚାରିବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ୱାର୍ଲଡ ଆର୍ଚେରୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ କାହିଁକି ନା ୱାର୍ଲଡ ଆର୍ଚେରୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଛି ଗୋଲ୍ଡ ଓକେ ମେନ୍ ମେନ୍ ଯୋଉଟା କି କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ଯୋଉ ଖେଳ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଟିମ୍ ବୋଲି ଯୋଉ କହୁଥାଉ ଯୋଉ କି ତିନି ଜଣ ଏଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି ଓକେ
ତିନି ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି, ନାଁ ବି ମନେ ରଖିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଖାଲି ଆମକୁ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ୱାର୍ଲଡ ଆର୍ଚେରୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ 2025 ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ସାଉଥ କୋରିଆରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଥିରେ ୱିନର କିଏ ହେଇଛନ୍ତି? ୱିନର ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇছে। ଆଜ ଏ ରନର୍ସ ଅପ୍ ବା କାହାକୁ ହରେଇକିରି ହେଇଛି, ବା ମନେ ରଖିବ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ପୁରା ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ହାରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆର ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା 335, ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସର ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା 333, ମାନେ 2 ପଏଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟରେ ହିଁ ଇଣ୍ଡିଆ କରିଛି ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇছে। ତ ଆମକୁ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ୟୁଏସ୍ ଓପନ 2025ର ୱିନର କିଏ ସେ, ଆଉ ଆର୍ଚେରୀ ୱାର୍ଲଡ ଆର୍ଚେରୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ 2025 ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ଏଠି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଟ୍ କରିକି ବା ହରେଇଛି ତାପରେ ୱିନର ହେଇଥିଲା, ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ? ମୁଁ ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିଦେବି ଓଭରାଲି ସ୍ପିଡରେ। ରେଡି ଅଛି ସମସ୍ତେ? ଦେଖ, ସବୁଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 7ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଏଇ କ୍ଲାସକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେବି, ଆଉ ଏଭ୍ରିଡେ ଏଟା ଚାଲିବ ସବୁବେଳେ। ଏଇ ଟାଇମ ଫିକ୍ସ। ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଯେମିତିକି ଆସନ୍ତାକାଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, କାହିଁକିନା କାଲି ଡଙ୍ଗା ଭସା ରହୁଛି, ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିବେ, କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଅଫ୍ କରିବ। ତ ସେଇଭଳି ଏମିତି କିଛି ଅକେଜନାଲି ହିଁ ଅଫ୍ ରହିବ। ଅଦରୱାଇଜ ବାକି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ 7ଟା ବେଳେ ଚାଲିବ। ବେଶୀ ନାହିଁ, 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଏ କ୍ଲାସ ରହିବ। ଟ୍ରାଏ କରିବି ସବୁଦିନ ଏଇ କ୍ଲାସକୁ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି। ତୁମର ସିଜିଏଲରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 30-40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଉପରେ ଆସୁଛି। ଓଏସରେ ଇଭେନ୍ 20-30ଟା ପାଖାପାଖି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରକୁ ବେସ୍ କରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ସ୍ପିଡ୍ ଟିକେ ଯିବା। ଯୋଉ ରମନ ମାଗସ୍ ଆୱାର୍ଡ ଅଛି, ଭାରତ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲା? କାଲି ଯୋଉ ତୁମମାନଙ୍କର ରମନ ମାଗସ୍ ଆୱାର୍ଡ ଯୋଉ ରହିଥିଲା, ମାନେ ଏଟା ଭାରତରେ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ବର୍ଷ? ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ନାଁ କଣ? ଏଜୁକେଟ ଗାର୍ଲ, ଗାର୍ଲ ଗ୍ଲୋବାଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଜଣେ ମାଲଦୀପର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ମାଲଦୀପ ଯାହା ନାଁ କଣ? ମାଲଦୀପର ସାହିନା। ଏ ତିନି ଜଣ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲିପିନ୍ସର କିଏ ସେ? ଆଣ୍ଟୋନିଓ। ତ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ରମନ ମାଗାସ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଗଲା, ଏଟା କେତେତମ ଆୱାର୍ଡ ଥିଲା? ଏଟା କେତେତମ ଆୱାର୍ଡ ଥିଲା? 67th ଆୱାର୍ଡ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୋର କହିବା କଥା, ଫାଷ୍ଟ ରମନ ମାଗା ଆୱାର୍ଡ ଭାରତର କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ରମନ ମାଗାସ ଆୱାର୍ଡ ଭାରତର କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଭାରତ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ବିନୋବା ଭାବେ। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର କହିବା କଥା, ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ 2023ର ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? 2023ର ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? 2023ର ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ମୋହନ ଲାଲଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡର କ୍ୟାଶ ମନି କେତେ? କ୍ୟାଶ ମନି କେତେ? ହୁ ଇଜ ଦ ୱିନର ଅଫ ୱାର୍ଲଡ ଆର୍ଚେରୀ ଚାମ୍ପିୟନସିପ 2025? 2025ର ଆର୍ଚେରୀ ଚାମ୍ପିୟନସିପର ୱିନର କିଏ ସେ? ଇଣ୍ଡିଆ। ତ এই କ୍ଲାସର ରେକର୍ଡିଂ ଆଉ ପିଡିଏଫ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି ଆପ୍ଲିକେସନରେ। ତ ତମେ ସେଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଯିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।